Good morning students. How are you? Subject Science. Topic Chapter 6 Different Foods We Eat. Chapter 6 வந்து previous classலயே நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு வந்து அதோட workbook வந்து நம்ம write பண்ண போறோம். Okay students, உங்ககிட்ட my observations part 1 and part 2 னு 2 books வந்து இருக்கும். part 1ல வந்து chapter 1 to 5 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. அதையே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ part 2 வந்து நீங்க எடுத்துக்கங்க. எடுத்துட்டீங்களா? Take page number 5. Chapter 6 Different Foods We Eat. First question, match the food item in column A to the nutrient it contains in column B. column A ல வந்து food item கொடுத்திருக்காங்க, column B ல வந்து nutrient கொடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து match பண்ணணும். First column A ல என்ன food item கொடுத்திருக்காங்கன்னு once பார்த்துக்கலாம். First food item என்னது? Fish. Second one chapati. Third one spinach. Fourth one lemon. Fifth one butter. Column B, vitamin C, fats, proteins, carbohydrates, vitamin K. Match பண்ணலாமா? First one fish. Fishல என்ன nutrient இருக்கு? Proteins. Second one chapati. Wheat. Wheatல என்ன இருக்கு? Carbohydrates. Third one spinach. Vitamin K. Fourth one lemon. Vitamin C. Fifth one butter. Fats. Next question number 2. Name 2 energy giving food item. 2 energy giving food item and name வந்து write பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Rice and wheat are energy giving food items. RICE rice, AND and WHEAT wheat, ARER ENERGY energy, GIVING giving, FOOD food, ITEMS items. Rice and wheat are energy giving food items. Write பண்ணிட்டீங்களா? Take next page. Question number 3. Give examples of the food items mostly consumed by the people living in South India. South Indiaல நம்ம இருக்கிறது. அங்க இருக்கிற people வந்து மோஸ்டா என்ன food item வந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கறத வந்து ரைட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ரசம், சாம்பார், இட்லி and வடை. RASAM ரசம், SAMBHAR சாம்பார், IDLI இட்லி, AND and VADA வடை. Question number 4. How does drinking a lot of water help our body? நிறைய வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்றதுனால நம்ம பாடிக்கு வந்து என்ன உதவியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்றதுனால நம்ம நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர். Second one, it helps in digestion of food. IT eat, HELPS helps, TO2, MAINTAIN maintain, NORMAL normal, BODY body, TEMPERATURE temperature. It helps to maintain normal body temperature. Second one, IT eat, HELPS helps, IN DIGESTION digestion, OF of FOOD food. It helps in digestion of food. Next question number 5. Why should we eat different kinds of food? எதனால நம்ம different kinds of food வந்து சாப்பிடுறோம்? We should eat different kinds of food to get different nutrients. Different kinds of food சாப்பிடுறதுனால நமக்கு different nutrients வந்து கிடைக்கும். WEVSHOULD should, EAT eat, DIFFERENT different, KINDS kinds, OF of FOOD food, TO2 GET get, DIFFERENT different, NUTRIENTS nutrients. We should eat different kinds of food to get different nutrients.
Next question number 6. Rishabh is a 7-year-old child. His father wants him to grow bigger and stronger. Asked him to eat a lot of eggs, chicken and all. Why do you think he wanted him to take a diet rich in proteins? Okay, ரிஷப்ங்கிற ஒரு 7-year child இருக்காங்க. அவங்க அப்பா வந்து அவன் நல்லா பிக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கரா வளரும்னு வந்து நினைக்கிறாரு. அதுக்காக அவனுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ், சிக்கன் அண்ட் ஆல் வந்து கொடுக்குறாங்க. எதனால நிறைய புரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. புரோட்டீன்ஸ் ஹெல்ப் அவர் பாடி டு ரிப்பேர் இட் செல்ஃப் அண்ட் க்ரோ பிக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர். புரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்டா நம்ம வந்து பிக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கரா வந்து வளர முடியும். அதனாலதான் வந்து அவனுக்கு வந்து புரோட்டீன்ஸ் இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டமா கொடுத்துருக்காங்க. PROTEINS புரோட்டீன்ஸ், HELP ஹெல்ப், OUR அவர், BODY பாடி, TO2 REPAIR repair, ITSELF itself, AND and GROW grow, BIGGER bigger, AND and STRONGER stronger. Next page, question number 7. Some people were found sitting outside a doctor's cabin. Each one had a problem related to the diet. Can you study the chart listing their problems and suggest a suitable diet for each one of them? Okay, doctor's cabin க்கு வெளியில வந்து சில people வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து டயட் ரிலேட்டடா வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சார்ட் வந்து பார்க்க போறோம். அதுல வந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன ஃபுட் ஐட்டம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்க போறோம். So first, cobalt, gums are bleeding. Should eat food rich in vitamin C. வைட்டமின் சி இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம் வந்து அவங்க வந்து சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட், சோஹன் ஹேஸ் லெஸ் எனர்ஜி டு டூ ஒர்க். ஷுட் ஈட் ஃபுட் ரிச் இன் வைட்டமின் பி. அவங்க வந்து வைட்டமின் பி அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம் வந்து சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட், அலி ஹேஸ் மேட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். ஷுட் ஈட் ஃபுட் ரிச் இன் வைட்டமின் கே. இவங்க வந்து வைட்டமின் கே அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம் வந்து அவங்க சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த given questions. A. Name your favorite food. Is it healthy or is it junk food? இது வந்து உங்களுக்கு என்ன favorite food அதை வந்து நீங்க ரைட் பண்ணிக்கங்க. My favorite food is dal. It is a healthy food. Dal வந்து ஒரு healthy food. B. Name any 2 food item which your mother forces as you to eat regularly even though you do not like them. 2 ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அதாவது உங்க மதர் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறது, ரெகுலரா ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிற ஒரு 2 ஃபுட் ஐட்டம். அந்த ஃபுட் ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத ஃபுட் ஐட்டம் எது அப்படின்னு வந்து ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபுட் ஐட்டமோ அதையும் வந்து நீங்க ரைட் பண்ணிக்கங்க. நான் வந்து ஸ்பினாச், ரேடிஸ் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட், சி. Why do you think she forces you to eat these food items? எதனால மேல பார்த்த 2 ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து உங்க மதர் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் வந்து ஸ்பினாச் அண்ட் ரேடிஸ் ரைட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ ஸ்பினாச் அண்ட் ரேடிஸ் ஹவ் வைட்டமின்ஸ், ஸோ ஷீ ஃபோர்சஸ் டு ஈட் தீஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஸ்பினாச் அண்ட் ரேடிஸ்ல வந்து வைட்டமின்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால எங்க அம்மா வந்து என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து சாப்பிட வைக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஹவு மச் டு ஐ நோ? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஃபுட் வி ஈட் ரெகுலர்லி இஸ் கால்டு. ரெகுலரா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? பேலன்ஸ் டயட், ஜங்க் ஃபுட், டயட். டயட். த ஃபுட் வி ஈட் ரெகுலர்லி இஸ் கால்ட் டயட். செகண்ட் ஒன், ஃபுட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு க்ரோ அண்ட் கிவ்ஸ் அஸ் டேஷ் டு ஒர்க். ஃபுட் வந்து நம்ம வளர்றக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு என்ன கொடுக்குது? எனர்ஜி, டிசீசஸ், மெடிசின்ஸ். எனர்ஜி. ஃபுட் ஹெல்ப் அஸ் டு க்ரோ அண்ட் கிவ்ஸ் அஸ் எனர்ஜி டு ஒர்க். தேர்ட் ஒன், people from West Bengal like to eat dash. Party, idli, fish. West Bengal இருக்கிற peoples வந்து என்ன சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும்? Party, idli, fish. Fish. People from West Bengal like to eat fish. Fourth one, dash is or needed for strong teeth and bones. நம்மளோட டீத் போன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னா என்ன வேணும்? அயன், கார்போஹைட்ரேட், கால்சியம். Calcium. Calcium is or needed for strong teeth and bones. Fifth one, dash help our body to grow bigger and stronger. எது வந்து நம்ம பாடி பிக்கரா அண்ட் ஸ்ட்ராங்கரா வளர்றதுக்கு வந்து உதவியா இருக்கு? Proteins, fats, minerals. Proteins. Proteins help our body to grow bigger and stronger. Next, sixth one,
dash in food helps in digestion. எது வந்து நம்ம டைஜஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. fats, carbohydrates, roughage in food helps in digestion. Seventh one, dash foods contains minerals and vitamins. எந்த ஃபுட்ல வந்து minerals and vitamins இருக்கு? energy giving, productive, body building. Productive foods contain minerals and vitamins. Eighth one, sun's rays are the sources of dash. Vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin D. Sun's rays are the sources of vitamin D. Ninth one, dash helps to maintain normal body temperature. எது வந்து normal body temperature maintain பண்ணும்? roughage, junk food, water helps to maintain normal body temperature. 10th one, dash should not be a part of a balanced diet. இதுல எது வந்து balanced diet இல்ல? A, food item rich in carbohydrate, a lot of junk food, milk products. A lot of junk food should not be a part of a balanced diet. Next நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டோரி. எப்பவுமே நம்ம பாப்போமா, அதுல 2 characters இருப்பாங்க. யாரு? ரோபோட் அண்ட் சிங்கு. வேல்யூ செல்ஃப் ரியலைசேஷன். சிங்கு அண்ட் ரோபோட் ஆர் அட்டெண்டிங் a மேரேஜ். சிங்கு அண்ட் ரோபோட் எங்க போயிருக்காங்க? மேரேஜ்க்கு வந்து போயிருக்காங்க. இட்ஸ் மை ஃபேவரட் சாங், ஐ லவ் டான்சிங் டு திஸ் டியூன். அதுக்கு சிங்கு என்ன சொல்றான்? இது வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் சாங், இந்த டியூனுக்கு வந்து நான் டான்ஸ் ஆடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சிங்கு வந்து ரோபோட் கிட்ட சொல்றான். லுக் அட் ஆல் த ஃபுட், ஜிலேபி, குலோப் ஜாமுன், ஐஸ்கிரீம், யம்மி. சிங்கு என்ன சொல்றான்? எல்லா ஃபுட்டையும் பாரு, ஜிலேபி, குலோப் ஜாமுன், ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு வந்து சொல்றான். அதுக்கு ரோபோட் என்ன சொல்லுது? யுவர் ஃபேவரட் ஆலு பூரி இஸ் ஆல்சோ தியர். உன்னுடைய ஃபேவரட் பூரி கூட இங்க இருக்கு அப்படின்னு வந்து ரோபோட் சொல்லுது. ஐ எம் சோ ஹங்கிரி, ஐ எம் கோயிங் டு ஈட் சோ மச் that I won't need to have breakfast tomorrow. நான் வந்து ரொம்ப ஹங்கிரி, பசியா வந்து இருக்கேன், நான் வந்து நிறைய வந்து சாப்பிட போறேன், எனக்கு நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட தேவைப்படாது, அந்த அளவுக்கு வந்து நான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு வந்து சிங்கு வந்து சொல்றான். பி கேர்ஃபுல், டோன்ட் ஈட் டூ மச். அதுக்கு ரோபோட் என்ன சொல்லுது? பி கேர்ஃபுல், நிறைய வந்து நீ சாப்பிடாத அப்படின்னு வந்து சொல்லுது. தென் நெக்ஸ்ட் டே, அடுத்த நாள் என்னாச்சுன்னா, வாட்ஸ் ராங், ஒய் சச் a sad face. ரோபோட் என்ன கேக்குது? என்னாச்சு, ஏன் உன் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப சேடா இருக்கு அப்படின்னு வந்து கேக்குது. மை ஸ்டொமக் ஹர்ட்ஸ், ஐ திங்க் ஐ ஏட் டூ மச் எஸ்டர்டே. என் ஸ்டொமக் வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்கு, அதாவது பெயின் ஆயிருக்கு, நான் வந்து நிறைய சாப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், எஸ்டர்டே வந்து நான் நிறைய சாப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சிங்கு சொல்றான். யூ ஷுட் ஹாவ் லிசன் டு மீ, ஈட்டிங் டூ மச் இஸ் பேட் ஃபார் ஹெல்த். நீ வந்து நான் சொல்றத கேட்கணும், நிறைய சாப்பிட்றது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே பேட் அப்படின்னு ரோபோட் சொல்லுது. ஐ கெஸ் ஐ லேர்ன் த ஹார்ட் வே. ஆமா, நான் வந்து தப்பான வழியில போயிட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுது, கடினமான வழியில வந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் சிங்கு. வாட் அபவுட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து ரோபோட் வந்து சிங்கு கிட்ட கேக்குது. பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஐ திங்க் ஐ வில் நாட் ஈவன் நீட் டு ஈட் லஞ்ச் டுடே. பிரேக்ஃபாஸ்டா, நான் வந்து இன்னைக்கு லஞ்ச் கூட எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சிங்கு சொல்றான். இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு லிமிட்டடான ஃபுட் தான் வந்து நம்ம சாப்பிடணும். நிறைய சாப்பிட்டோம்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப பேட், நம்ம தான் வந்து கடைசியில கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு தெரியுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. We will meet next session. Bye.